السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے سندھ طاس معاہدے کے بارے میں۔ اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر بھارت سندھ طاس معاہدہ توڑ دے یا پاکستان کا پانی روک دے تو اس کا نقصان صرف پاکستان کو ہوگا، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ اس کا اثر نہ صرف پاکستان پر بلکہ چین، نیپال اور بنگلہ دیش جیسے ہمسایہ ممالک پر بھی پڑے گا، اور خود بھارت کو بھی اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1947 سے، جب پاکستان بنا اور پانی کی تقسیم کا سب سے پہلا بحران سامنے آیا۔ جب 1947 میں بڑے صغیر کی تقسیم ہوئی اور پاکستان قائم ہوا تو اس وقت بہت سی ناہمواریاں اور ناانصافیاں ہوئیں، جن کا اثر آج تک پاکستان اور بھارت کے تعلقات اور خطے کی سیاست پر محسوس کیا جاتا ہے۔ یہاں ہم تقسیم کے وقت ہونے والی اہم تقسیمات اور ناانصافیوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ 1947 برٹش انڈیا کو دو خود مختار ریاستوں میں تقسیم کیا گیا، بھارت اور پاکستان۔ پاکستان میں دو حصے شامل تھے، مغربی پاکستان جسے موجودہ پاکستان کہا جاتا ہے، اور مشرقی پاکستان جو موجودہ بنگلہ دیش ہے۔ بڑے صغیر کی کل آبادی کا تقریباً 1/3 یعنی 30 to 35% مسلمان تھے۔ کروڑوں لوگ ہجرت پر مجبور ہوئے، تقریباً 1,40,00,000 افراد نے سرحد پار کی۔ یہ ہجرت تاریخ کی سب سے بڑی اور پرتشدد ہجرت مانی جاتی ہے۔ برٹش انڈیا کے مالی خزانے میں سے پاکستان کو 17 کروڑ روپے ملنے تھے۔ بھارت نے ابتدائی طور پر کچھ رقم روک لی تھی، جو بعد میں گاندھی جی کے احتجاج پر واپس دی گئی۔ پاکستان کے حصے میں فوجی ساز و سامان، کارخانے، دفاتر اور ریلوے کی شدید کمی تھی۔ فوج کی تقسیم بھی ہوئی، لیکن زیادہ تر سینئر افسران اور جدید اسلحہ بھارت کے حصے میں گیا۔ پاکستان کو نئی فوج بنانی پڑی، جسے محدود وسائل کے ساتھ کام شروع کرنا پڑا۔ تقریباً 565 خود مختار ریاستیں تھیں، جنہیں بھارت یا پاکستان کے ساتھ الحاق کا اختیار دیا گیا۔ بھارت نے کشمیر، حیدرآباد اور جوناگڑھ جیسے کئی مسلم اکثریتی یا مسلم حکمرانوں والی ریاستوں پر قبضہ کیا۔ کشمیر خاص طور پر ایک بڑا مسئلہ بنا۔ کشمیر ایک مسلم اکثریتی ریاست تھی جس پر بھارت نے فوجی طاقت سے قبضہ کیا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان پہلی جنگ 1948 میں کشمیر پر ہوئی۔ ہجرت کے دوران دونوں جانب لاکھوں لوگ مارے گئے، تقریباً 10 لاکھ افراد قتل ہوئے۔ خاص طور پر مشرقی پنجاب اور مغربی بنگال میں فرقہ وارانہ تشدد کی انتہا ہوئی۔ صنعتی یونٹس، تعلیمی ادارے، ریلوے ورکشاپس اور کارخانے زیادہ تر بھارت میں تھے۔ پاکستان کو زراعتی ملک بنا کر چھوڑا گیا۔ بھارت نے 1948 میں پاکستان کی نہروں کا پانی بند کر دیا۔ بعد میں سندھ طاس معاہدہ ہوا، لیکن اس نے بھی پاکستان کو مغربی دریاؤں تک محدود کر دیا۔ ریاست حیدرآباد اور جوناگڑھ دونوں مسلم حکمرانوں کی ریاستیں تھیں جو پاکستان میں شامل ہونا چاہتی تھیں، لیکن بھارت نے فوجی طاقت سے ان دونوں ریاستوں پر قبضہ کر لیا، جو تقسیم کے اصولوں کے خلاف تھا۔ تقسیم ہند ایک سیاسی، معاشرتی اور انسانی المیہ تھا، جس میں پاکستان کے ساتھ کئی سطحوں پر ناانصافی ہوئی۔ کشمیر کا نہ ملنا، وسائل کی کمی، مہاجرین کی تباہی، بھارت کی دوغلی پالیسی، یہ تمام عوامل آج بھی پاکستان کی پالیسی، معیشت اور سیکیورٹی پر اثر انداز ہیں۔ 1947 میں برٹش انڈیا کی تقسیم کے وقت زمین کی طرح پانی کی تقسیم پر بھی جھگڑا ہوا۔ بھارت کے پاس دریاؤں کے ہیڈ ورکس تھے اور پاکستان نیچے کا ملک تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اپریل 1948 میں بھارت نے اچانک پاکستان کی کئی نہروں کا پانی کاٹ دیا۔ لاہور اور ملتان کی زمینیں خشک ہو گئیں، کسان پریشان ہو گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پاکستان کو پہلی بار یہ احساس ہوا کہ پانی صرف ایک قدرتی وسیلہ نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک ہتھیار بھی ہے۔ مئی 1948 میں ایک عارضی معاہدہ اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ ہوا، جس کے تحت بھارت نے کچھ پانی بحال کر دیا، لیکن یہ حل مستقل نہیں تھا، کیونکہ بھارت چاہتا تھا کہ پاکستان پانی کے بدلے مالی معاوضہ دے۔ 1951 میں عالمی بینک نے دونوں ممالک کے درمیان ثالثی کی پیشکش کی۔ کئی سال تک مذاکرات چلتے رہے، کبھی تعطل، کبھی پیش رفت۔ آخرکار عالمی دباؤ اور دونوں ممالک کی ضرورت کے تحت ایک فارمولہ طے پایا۔ 19 ستمبر 1960 کو کراچی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان انڈس واٹر ٹیریٹری پر دستخط ہوئے۔ اس معاہدے پر دستخط کرنے والے 3 لوگ تھے: پاکستان کے صدر ایوب خان، بھارت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو اور عالمی بینک کے صدر یوجین بلیک، جنہوں نے اس معاہدے کی گارنٹی دی۔ 3 مشرقی دریا راوی، بیاس، ستلج بھارت کے حصے میں گئے۔ 3 مغربی دریا سندھ، جہلم، چناب پاکستان کے حصے میں آئے۔ اس کے بدلے میں بھارت نے پاکستان کو مالی امداد دینے اور ڈیمز، ہیڈ ورکس بنانے میں عالمی مدد دلوانے پر رضامندی ظاہر کی۔
पाकिस्तान ने इसी इमदाद में मंगला डैम और तरबेला डैम बनाए, जो आज भी पाकिस्तान की ज़राअत और बिजली का बड़ा सहारा है। ये मुआहिदा दुनिया के सबसे कामयाब पानी के मुआहिदों में शुमार होता है, क्योंकि ये मुआहिदा 65 साल का अरसा गुजरने के बावजूद दोनों मुमालिक के दरमियान चल रहा है, बावजूद इसके कि कई जंगें और तनाज़ात हुए। 1948 के बहरान ने पाकिस्तान को ये सबक दिया कि पानी सिक्योरिटी के बगैर मुल्क की ज़राअत और मैशियत महफूज नहीं, और इसी वजह से सिंध तास मुआहिदा वजूद में आया। लेकिन फिर भारत ने 2023 में सिंध तास मुआहिदे पर नजरसानी का मुतालबा किया। इसका मौक़िफ़ था कि मुआहिदा पुराने वक्त के हालात के मुताबिक बनाया गया था और अब इसे ताज़ा हालात के मुताबिक अपडेट करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने इसकी मुखालफत की और कहा कि मुआहिदा बैनुल-अक़वामी कानून के तहत तयशुदा है और इसे भारत यकतरफा तौर पर तब्दील नहीं कर सकता। भारत की तरफ से कश्मीर में बनने वाले किशन गंगा और रैटले डैम पर पाकिस्तान ने एतराज़ात किए थे। पाकिस्तान का कहना था कि ये डैम सिंध तास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करते हैं, क्योंकि ये चनाब और झेलम जैसे दरियाओं के बहाव को मुतासिर करते हैं। मामला आलमी सालसी अदालत यानी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में गया। जुलाई 2023 में अदालत ने अपने फैसले में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तक़वियत दी और भारत को कुछ मंसूबों में तब्दीली की हिदायत की। वर्ल्ड बैंक ने दोबारा दोनों ममालिक से कहा कि मुआहिदे पर अमल दरामद को जारी रखा जाए। पाकिस्तान ने जोर दिया कि सिंध तास मुआहिदा एक कानूनी मुआहिदा है, जिसे एकतरफा खत्म या मुअत्तल नहीं किया जा सकता। फिलहाल सिंध तास मुआहिदा बरकरार है, लेकिन दोनों मुमालिक के दरमियान तनाव पाया जाता है। भारत ने मुआहिदे को जदीद बनाने की बात की है, जबकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि इसकी असल शक्ल को बरकरार रखा जाए। पानी पर मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार हैं, लेकिन बैकडोर सिफारतकारी जारी है। सिंध तास मुआहिदा पाकिस्तान के लिए एक अहम आबी तहफ़्फ़ुज़ है और भारत की तरफ से इसमें तब्दीली या नजरसानी का मुतालबा एक बड़ा सिफारती चैलेंज बन चुका है। आलमी सालसी अदालत के फैसले पाकिस्तान के हक में आए हैं, लेकिन अमली सतह पर पानी की तकसीम और मंसूबों पर इख्तलाफात बदस्तूर मौजूद हैं। अगर भारत पाकिस्तान का पानी रोकता है तो इससे नुकसान सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं होगा, भारत को भी इसके संगीन सियासी, माहौलियाती, सिफारती और मुआशी नुकसानात हो सकते हैं। सिंध तास मुआहिदा एक बैनुल-अक़वामी कानूनी मुआहिदा है, जिसका गारंटर वर्ल्ड बैंक है। अगर भारत इसकी खिलाफ वर्जी करता है तो दुनिया इसे इर्रिस्पॉन्सिबल और अग्रेसिव स्टेट समझेगी। भारत के साथ तिजारती, माहौलियाती और पानी से मुतालिक ताउन पर आलमी इदारे और मुमालिक एतमाद खो सकते हैं। अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो पानी रोकने को पाकिस्तान अपनी बका पर हमला तस्वुर करेगा। इससे दोनों मुमालिक में कुशीदगी बढ़ सकती है, हत्ता कि जंग का खतरा भी पैदा हो सकता है। याद रहे कि दोनों मुल्कों के पास एटमी हथियार हैं और एक आबी तनाज़ा खतरनाक मोड़ ले सकता है। पाकिस्तान का पानी रोकने से खुद भारत की कई रियासतों में पानी का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। दरिया कुदरती निजाम के तहत बहते हैं, इनका बहाव रोकने से जमीन खारी हो सकती है, ज़ेरे जमीन पानी की सतह गिर सकती है, किसानों को नुकसान होगा, खास तौर पर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के इलाकों में माहौलियाती बिगाड़ होगा। भारत अगर पानी जखीरा करने या रोकने की कोशिश करता है तो उसके लिए उसे डैम बनाने होंगे, जिनमें मुकामी किसानों को पानी की किल्लत या जमीनों का डूबना झेलना पड़ेगा। एहतजाज और सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो सकता है, जैसा कि पहले किसान तहरीकों में देखा गया है। दरियाओं का बहाव रोकने के लिए बड़े डैम्स या सुरंगें बनानी होंगी। ये महंगे, वक्त तलब और सियासी तौर पर मतनाज़ा मंसूबे होंगे। अगर वर्ल्ड बैंक या अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत के इस अमल की मुखालफत की तो फंडिंग रोक दी जाएगी और कानूनी दबाव भी आ सकता है। इस अमल से भारत को न सिर्फ अंदरूनी तौर पर नुकसान उठाना पड़ेगा, बल्कि इससे भारत के पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात भी खराब हो जाएंगे। नेपाल, बांग्लादेश और चीन भी भारत की आबी पॉलिसी से मुतासिर होते हैं। अगर भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करे तो ये एक खतरनाक मिसाल होगी और उसके खिलाफ इलाकाई इत्तेहाद या सिफारती दबाव बढ़ सकता है। भारत और नेपाल के दरमियान कई दरिया मुश्तरक हैं। अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करता है तो नेपाल को डर हो सकता है कि उसके साथ भी ऐसा ही होगा। भारत के सरहदी इलाकों में बनने वाले डैम्स नेपाल के मैदानी इलाकों में सैलाब या खुश्क साली पैदा करते हैं। नेपाल चीन के करीब हो रहा है। अगर भारत जारहाना आबी पॉलिसी अपनाता है तो नेपाल मजीद चीन की तरफ झुक सकता है, जिससे भारत का खित्ते में असर कम होगा। इसी तरह बांग्लादेश के लिए गंगा, ब्रह्मपुत्रा और तीस्ता जैसे दरिया जिंदगी की लकीर हैं। ये दरिया भारत से होकर गुजरते हैं। अगर भारत पाकिस्तान का पानी रोकता है तो बांग्लादेश को भी यही खतरा महसूस होगा। बांग्लादेश बरसों से भारत से तीस्ता दरिया का मुनसिफाना हिस्सा मांग रहा है। भारत के इस अमल से बांग्लादेश का भरोसा भी भारत से उठ सकता है। खुश्क साली, जरखेज जमीन की तबाही और नमकीन पानी की दरानंदाजी जैसे असरात पहले से ही बांग्लादेश को दरपेश हैं। मजीद पानी की कमी उसकी खुराक, ज़राअत और मैशियत को बराह रास्त मुतासिर करेगी।
दरिया ब्रह्मपुत्र, जिसे दरिया यालोंग जंगबू भी कहा जाता है, ये दरिया चीन से निकलता है, फिर भारत और बांग्लादेश में बहता है। अगर भारत पाकिस्तान को पानी के जरिए दबाव मिलाता है तो चीन भी भारत को दरियाओं पर कंट्रोल के जवाब में पानी रोक सकता है। भारत और चीन के दरमियान कई सरहदी तनाज़ात हैं। अगर भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करे तो चीन भी ऐसा ही करने लगेगा, जिससे पूरा खिता आबी जंग यानी वाटर कॉन्फ्लिक्ट जोन में तब्दील हो सकता है। चीन भारत के खिलाफ पाकिस्तान और बांग्लादेश की हिमायत हासिल कर सकता है और इसे भारत के खिलाफ सिफारती इत्तेहाद बनाने का मौका मिलेगा। भारत अगर पानी जैसे कुदरती वसीले को जंगी हथियार बनाता है तो पूरा जनूबी एशिया गैर मुस्तहकम हो सकता है और ऐसी जंग और नफरत से किसी का फायदा नहीं हो सकता। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।